கர்த்தர் நல்லவராக இருக்கிறார். ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. இரட்டத்திலேயான ஆசீர்வாதத்தை வாங்கிக் கொள்ள போகிறோம். ಎರಡರಷ್ಟಾಗಿ ಹಿತವನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ದೇವರಿಂದ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ. அந்த இரட்டத்திலேயான ஆசீர்வாதம் வாங்குறதுக்கு ಆ ಎರಡರಷ್ಟಾಗಿ ಇರುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ என்ன செய்யணும் என்று சொல்லி ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ போன வாரம் 3 பாயிண்ட் நம்ம பார்த்தோம். ಕಳೆದ ವಾರ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದೆವು. ஹல்லேலூயா ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அது உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தி ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಗೆ ತರಿಸಿ 4வது பாயிಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗலாம். 4ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗಲಿದ್ದೇವೆ. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೋಬ 4:8 சொல்லுகிறார், ಯಾಕೋಬನ ಪುಸ್ತಕ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, நீ என் பக்கத்துல வருவாயக்கா, ನನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾದರೆ நான் உன் பக்கத்துல வருவேன், ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. நிறைவான ஆவியானவர் வரும்போது குறைகள் மாறுகிறது, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂತ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಇಳಿದು ಬರುವಾಗ ಕೊರತೆಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. குறைகளே இருக்காது, ಕೊರತೆಗಳೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. உன் மைண்ட்ல நான் ஆண்டவர் பக்கம் திரும்பணும் நீ நினைச்சிட்டனா போதும், ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಡೆ ನಾನು ತಿರುಗಬೇಕು ಅಂತ ನೀನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, அவர் உன் பக்கத்துல வருகிறார். ಆತನು ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. அவர் ಆತನು கிடைக்கும் போதே ಸಿಗುವಾಗಲೇ அல்லது ಅಲ್ಲವೇ அவர் நம்ம கிட்ட இருக்கும் போதே ಆತನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ அவரை நாம் தேட வேண்டும். ಆತನನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯೆಶಾಯ 55:6 ನಾವು ವಾಸಿத்தோம். ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 55ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದೆವು. Seek the Lord while he may be found. ಯೆಹೋವನಾದಂತ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಆತನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Call on him while he is near. ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಆತನನ್ನು ನೋಡಿ ಮೊರೆ ಇಡಿರಿ. உன் பக்கத்துல இருக்கும் போதே அவரை கூப்பிடு. ನಿನ್ನ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇರುವಾಗಲೇ ನೀನು ಆತನನ್ನು ನೋಡಿ ಕೂಗು. அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும்னு சொன்னோம்? ನಾವು ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದೆವು? அவர் மேல விசுவாசத்தை வைக்கணும். ದೇವರ ಮೇಲೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಯೇಸು ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ வைக்கணும். ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನೀನು ಇಡಬೇಕು. அதுதான் முதல் பாயிண்ட் நான் சொன்னேன். ಅದೇ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. இரண்டாவதாக சொன்னேன், ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ஆண்டவருக்கென்று ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தை நீ ஒதுக்க வேண்டும் என்று சொன்னேன். ದೇವರಿಗಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ನೀನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ஆண்டவருக்காக ஒரு நேரத்தை, ದೇವರಿಗಂತ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು, அது ನೈಟಾ இருக்கலாம், காலையில இருக்கலாம், சாயங்காலத்துல இருக்கலாம், ರಾತ್ರಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸಂಜೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು, அல்லது மத்தியான நேரத்துல இருக்கலாம், ಅಲ್ಲದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಂದು ಸಮಯವಾಗಿರಬಹುದು. அவருக்குன்னு ஒரு நேரத்தை நீ ஒதுக்கி வைக்க வேண்டும். ಆತನಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ನೀನು ಒದಗಿಸಿಡಬೇಕು. அது எவ்வளவு நேரம்ன்றது நீதான் தீர்மானித்துக் கொள்ள வேண்டும். ಎಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ಒದಗಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನೀನು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ. மூன்றாவதாக நாம் பார்த்தோம், ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದೆವು, நம்மை நாமே தாழ்த்தணும். ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಗ್ಗಿಸಬೇಕು. நம்மை நாமே தாழ்த்தணும். ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಗ್ಗಿಸಬೇಕು. இந்த 3 காரியமும் கரெக்டாக நம்ம செஞ்சோம்னா, ಈ 3 ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ 4வது ஒரு இது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது நடக்கும். ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. இந்த 3 நம்ம சரியாக செய்யலனா, ಈ 3 ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದೆ ಹೋಗುವುದಾದ್ರೆ இந்த 4வது விஷயம் உன் வாழ்க்கையில நடக்கவே நடக்காது. ಈ 4ನೇ ವಿಷಯ ಅನ್ನೋದು ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. 4வது என்னென்றால், 4ನೇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, வேதத்தை வாசித்துக்கலாமா? ವೇದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. 1 தெசலோனியர் ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 2:13. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಚನ. 1 தெசலோனிக்கேயர் 1 தெசಲೋನಿಕೇಯರವರು ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 2ாம் அதிகாரம் 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13வது வசனம். 13ನೇ ವಚನ. ஆகையால் நீங்கள் வேத வசனத்தை எங்களாலே கேள்விப்பட்டு ஏற்றுக்கொண்ட போது அதை மனுஷர் வசனமாக ஏற்றுக்கொள்ளாமல் தேவ வசனமாகவே ஏற்றுக்கொண்டதினாலே நாங்கள் இடைவிடாமல் தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். அது மெய்யாகவே தேவ வசனம்தான். விசுவாசிக்கிற உங்களுக்குள்ளே அது பலனும் செய்கிறது. ஆமென். ஹalleluya. ஹalleluya. வார்த்தை வருகிறது, ವಾಕ್ಯವಾದದ್ದು ಬರುತ್ತಿದೆ, அதை நம்ம நிறைய நேரம் மறந்துறோம். ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ಮರೆತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. எத்தனை பேருக்கு ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ உண்மையா போன வாரம் என்ன பேசணும்ன்றது தெரியும்? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಹೋದ ವಾರ ಕಳೆದ ವಾರ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು நீங்க கை தூக்க வேண்டாம், நீங்க உங்களுக்கு நீங்க பதில் சொல்லிக்கோ. ನೀವು ಕೈಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಎತ್ತುವುದು ಬೇಡ, ನಿಮಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ஹalleluya. ಹalleluya. அப்ப முதல் 3 காரியம் நீ செய்யலனா, ಮೊದಲನೇ 3 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ பிசாசு என்ன பண்றான்? ಶೈತಾನನು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ? நீ வார்த்தை கேட்ட உடனே அதை புடிங்கிரும். ನೀ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಿನ್ನಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ
ನಿಂತ್ಕೊಬಿಡ್ತಾನೆ. ஆனா ಆದ್ರೆ இந்த ரெட்டத்தனியான ஆசீர்வாதத்தை நீ வாங்க வேண்டும் என்றால், ಈ ಎರಡರಷ್ಟಾಗಿರುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ, அல்லது பனமரத்தை போல நீ ஓங்கி வளர வேண்டும் என்றால், ಮರದ ಹಾಗೆ ನೀನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ, அல்லது ಕೇದುರು மரத்தை போல நீ பலசாலியாக மாற வேண்டும் என்றால், ಮರದ ಹಾಗೆ ಫಲವುಳ್ಳದಾಗಿ ನೀನು ಮಾರ್ಪಡಬೇಕಾದ್ರೆ, கர்த்தருடைய வசனத்தை, ದೇವರ ವಚನವನ್ನು நீ கேட்க வேண்டும். ನೀನು ಕೇಳಬೇಕು. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அது சபையில கேக்குறியா? ಅದು ನೀನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ಯಾ? டிவில கேக்குறியா? ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ಯಾ? ಮೊಬೈಲ್ல ಕೇக்குறியா? ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಿ ஒரு ಕೇಳುತ್ತಿದ್ಯಾ? மீட்டிங்ல ಕೇக்குறியா? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ಯಾ? அது வித்தியாசம் இல்ல. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಲ್ಲ. ஆனா நீ கேட்கணும். ಆದ್ರೆ ನೀನು ಕೇಳಬೇಕು. அங்கிருந்து அந்த வருகிற வசனமானது ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂತ ವಚನವಾದದು யார் பேசுனது போல இருக்கணும் உனக்கு. ಯಾರು ಮಾತಾಡಿರುವ ರೀತಿ ನಿನಗೆ ಕಾಣಿಸಬೇಕು. இந்த பாஸ்டா, ಓ ಈ ಪಾಸ್ಟ್ರಾ கொஞ்சம் வளவளவலான்னு வரே. ಸುಮ್ಮನೆ ಕಟಕಟ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಪ್ಪ. ஓ இந்த பாஸ்டா, ಓ ಈ ಪಾಸ್ಟ್ರಾ இவர் வெறும் நிறைய கதையே சொல்லுவாரு. ಬರೀ ಕಥೆನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರಪ್ಪ. ஓ இவரா, ಓ ಈ ಪಾಸ್ಟ್ರಾ இவர் வெறும் சிரிக்க வைக்கிறவாரு. ಬರೀ ನಗಸಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. நீ அந்த கண்ணோட்டத்துல நீ பார்த்தனா, ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ அந்த கண்ணோட்டத்தின் ஆசீர்வாதங்கள் தான் உனக்கு கிடைக்கும். ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ನೋಡುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. அதனால தான் இங்க பவுல் சொல்லுகிறாரு, ಅದರಿಂದನೇ ಪೌಲನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, அவர் பேசும்போது எப்படி ரிசீவ் பண்ணுமா, ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. வாசிங் ಮತ್ತೆ ಓದಿ. ஆகையால் நீங்கள் தேவ வசனத்தை எங்களாலே கேள்விப்பட்டு ஏற்றுக்கொண்ட பொழுது அதை மனுஷ வசனமாக ஏற்றுக்கொள்ளாமல் தேவ வசனமாகவே ஏற்றுக்கொண்டதினாலே நாங்கள் இடைவிடாமல் தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்தி. அந்த தெசலோனிக்க சபையார்கள் எப்படி ஏற்றுக்கொண்டார்கள்? தெசலோனிக்க சபையாದವರು ಹೇಗೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡರು? மனுஷ பேசினதாக ஏற்றுக்கொள்ளாமல், ಮನುಷ್ಯನು ಮಾತಾಡಿದಾಗೆ ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸದೆ, தூதர்கள் பேசுகிறது போல ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். ದೇವದೂತರು ಮಾತಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಅವರು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அந்த வசனம் அவ்வளவு அவங்க உள்ளத்துக்கு வந்து டச் ஆகுறதுக்கு காரணம், ಆ ವಚನವಾದದ್ದು ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? அவங்க ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். ಅವರು ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. வருகிற வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். ಬರುವಂತ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. பாருங்க, ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன். ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. இப்போ வருத்தப்பட்டு பார சுமப்பவர்களே நீங்கள் எல்லாம் என்னிடத்தில் வாருங்கள், நான் இளைப்பாறுதல் தருவேன். ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೊರಹುತ್ತುವವರೇ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬನ್ನಿರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. எங்க வருது இது? ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಈ ವಚನ? ಬೈಬಲ್ல வருது. ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ ಸುವಿಶೇಷ, ಮತ್ತೇನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ அல்லேலூயா 11:28. 11:28 ವಚನ. சரி, இப்போ இந்த ஒரு ஊழியக்காரரு இங்க ஒரு இடத்துல பேச ஆரம்பிக்கிறார். ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೇವಕನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. பிசாசு என்ன செய்வானா, ಈ ಶೈತಾನದವನು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ஓ இன்னைக்கு பாரப்பட்டவங்களுக்கு மெசேஜ், ಓ ಇದು ಹೊರಹೊತ್ತಿ ಕಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶ. அங்க படிக்கும் போது உன் மைண்ட்ல சில தாட்ஸ்கள் போகும். ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಯೋಚನೆಗಳು ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. அது நிறைய நேரத்துல பிசாசு விதைக்கிற விதைகள். ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಶೈತಾನ ಬಿತ್ತುವಂತ ಒಂದು ಬೀಜಗಳಾಗಿದೆ. இந்த மெசேஜ் நம்ம கேட்டு இருக்கிறோம், ಓ ಈ ಸಂದೇಶ ನಾನು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಪ್ಪ, இது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம், ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಸಂದೇಶನಪ್ಪ. அதனாலதான் ಆದುದರಿಂದನೇ அந்த வசனம் வரும்போது ಆ ವಚನವಾದದ್ದು ಬರುವಾಗ அதை நம்ம விசுவாசிச்சு ಅದನ್ನು ನಾವು ನಂಬಿ அதுல நம்ம மனம் திரும்புறதுக்கு மனம் இல்லாமல் போய் விடுகிறது. ಆ ವಚನದಲ್ಲಿ ಮನ ತಿರುಗುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ஹalleluya, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நமக்கு என்ன ஆகுது, ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ, வசனம் தெரியும் சொல்லி ವಚನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ நம்ம நினைக்கிறதுனால ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖಾಂತರ நம்ம மைண்ட்ல அடுத்த அன்னைக்கு ஆண்டவர் என்ன ஆகாரத்தை கொடுக்கிறாரோ அதை ரிசீவ் பண்ண முடியாமல் போகுகிறது. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ದಿನ ದೇವರು ಏನು ಆಹಾರವನ್ನು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿದಾರೋ ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ஹalleluya, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்ப நான் கர்த்தர்கிட்ட இருந்து நான் இரட்டத்தனையான ஆசீர்வாதத்தை வாங்க வேண்டும் என்றால் ದೇವರ ಹತ್ರದಿಂದ ಎರಡರಷ್ಟಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಾನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ வருகின்ற வார்த்தை, ಬರುವಂತ ವಾಕ್ಯ அது
பிள்ளைங்க பேசுறாங்களோ பெரியவங்க பேசுறாங்களோ, ಅದು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡ್ತಿದಾರೋ ದೊಡ್ಡವರು ಮಾತಾಡುತ್ತಿದಾರೋ, அவர் ரெவரண்ட் பேசுறாரோ பிஷப் பேசுறாரோ, ಬಿಷಪ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಿದಾರೋ ರೆವರೆಂಟ್ ಅವರು ಮಾತಾಡುತ್ತಿದಾರೋ, யார் பேசினாலும் நீ எப்படி கவனிக்கணும்னா, ಯಾರೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನೀನು ಹೇಗೆ ಗಮನಿಸಬೇಕು? இன்னைக்கு இது எனக்கு மன்னா என்ற ஒரு விசுவாசத்தோடு நீ கேட்க வேண்டும். ಇದು ಇವತ್ತು ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಮನ್ನಾ ಅನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೇಳಬೇಕು. ஹalleluya, ಹalleluya, ஹalleluya. ಹalleluya. நீ அப்படி அந்த ரிசீவ் பண்ணும்போதுதான் ಹಾಗೆ ನೀನು ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ அந்த வார்த்தை உனக்குள்ள வரும். ಆ ವಾಕ್ಯವಾದದ್ದು ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. அந்த வார்த்தைக்கு உன்னை நீ விட்டு கொடுப்ப. ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತೀಯ. பாருங்க, நம்ம சர்ச்சிலும் சரி, நிறைய சர்ச்சிலும் சரி, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಸರಿ, ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಸರಿ, ஒரு மெசேஜ் முடிஞ்சிட்ட பிறகு ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಮುಗಿದ ನಂತರ முட்டி போட வைக்கிறாங்க, ಮೊಣಕಾಲೂರಲು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, இல்ல நிக்க வச்சு லாஸ்ட்ல கன்க்ளூஷன்ல ಎತ್ತಿ ನಿಂತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? இந்த வசனத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்து நீங்க சொல்வீங்க. ಈ ವಚನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. அது யாரும் ஒருத்தர் நின்னு ஜெபிக்கிறதுக்காக பண்றது அல்ல. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. அல்ல, மெசேஜ் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுன்றதுக்காக ஜெபம் பண்ண வைக்கிறது அல்ல. ಅಲ್ಲದೆ ಸಂದೇಶ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ. அந்த செய்தி முடிஞ்ச பிறகு, ಆ ಸಂದೇಶವಾದದ್ದು ಮುಗಿದ ನಂತರ, போகிறதுக்கு முன்பாக, ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ஒரே ஒரு வார்த்தைக்கு நான் கீழ்ப்படுகிறேன். ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು அந்த ವಿಧೇಯನಾಗುತ್ತೇನೆ. வார்த்தை எதெல்லாம் எனக்கு குத்துதோ, ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಚುಚ್ಚಿತ್ತೋ, எதெல்லாம் அறுக்குதோ, ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕುಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದೋ, எதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லுதோ, ಯಾವ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೋ, எதெல்லாம் செய்யன்னு சொல்லுதோ, ಯಾವ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತದೋ, அதுக்கு நான் என் வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரே. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ஹalleluya. ಹalleluya. ஒரு சில காரியத்தை செய்யாதன்னு சொல்லுவாரு, ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ஒரு சில காரியத்தை செய்யின்னு சொல்லுவாரு. ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. அதை நீ விசுவாசிக்கவே இல்லைன்னா, ಅದನ್ನ ನೀನು ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ நீ அதுல எப்படி அது உள்ள அந்த வார்த்தைக்குள்ள போக முடியும்? ಹೇಗೆ ನಿನ್ನಿಂದ ವಾಕ್ಯದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯ? பாருங்க, மத்திய 4:17 சொல்லுகிறது. ನೋಡಿ, ಮತ್ತಿನ ಸುವಾರ್ತೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. இயேசுசாமி அடிக்கடி பிரசங்கித்த ஒரு பிரசங்கம், ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆಗಾಗ ಆ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶವೇ, மனம் திரும்புதல், ಮನ ತಿರುಗಿರಿ, பரலோக ராஜ்யம் சமீபமாக இருக்கிறது. ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವಾದದ್ದು ತುಂಬಾ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ. மனம் திரும்புதல், ಮನ ತಿರುಗಿರಿ, பரலோக ராஜ்யம் சமீபமாக இருக்கிறது. ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವಾದದ್ದು ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಇದೆ. எத்தனை பேர் மனம் திரும்பினாங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಮನ ತಿರುಗಿದ್ರು? ஏன்னா ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು மனம் திரும்புங்கன்னு சொல்லும் போதே ಮನ ತಿರುಗ್ರಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ್ಲೇ பரிசேயர் சதுசேயருக்கு உள்ள வந்துருச்சு. ಪರಿಶೀರ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. இது அவங்களுக்கு. ಓ, ಈ ವಚನ ಅವ್ರಿಗೆ. யாருக்கு? ಯಾರಿಗೆ? சங்கம் சாவடியில உட்கார்ந்து இருக்கிறவர்களுக்கு, டாக்ஸ் வசூல் பண்றவங்களுக்கு. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ. ஏன்னா அவங்க தான் அநியாயமா வாங்குவாங்க. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. அவங்களுக்கு சொல்றாரு, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. அப்படி அவங்க நினைச்சதுனாலதான் லாஸ்ட் வரைக்கும் அவங்க மனம் திரும்பல. ಆ ರೀತಿ ಆ ಜನರು ಅನ್ಕೊಂಡಿರುವ ಮುಖಾಂತರನೇ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಅವ್ರ ಮನ ತಿರುಗ್ಲಿಲ್ಲ. கடைசியாக ஒரு கொலைக்காரனை விடுதலாக்குங்கன்னு சொல்றாங்க. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದವನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. இயேசுவை சிலுவையில் அறைங்கன்னு சொல்றாங்க. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. காரணம் என்ன? ಏನಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ? மனம் திரும்புங்க வார்த்தை எனக்கு இல்லைன்னு நினைச்சதுதான் காரணம். ಮನ ತಿರುಗರಿ ಅನ್ನುವ ಪದ, ಆ ಮಾತು ನನಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು. ஹalleluya. ಹalleluya. அப்ப நாலாவதாக என்ன செய்ய வேண்டும்? ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? வருகின்ற வார்த்தையை நீ விசுவாசிக்க வேண்டும். ಬರುವಂತ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀನ್ ನಂಬಬೇಕು. அந்த வார்த்தை சொல்லுகிறது போல நீ செய்யணும். ಆ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರವೇ ನೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ஹalleluya. ಹalleluya. நீ செய்ய ஆரம்பிக்கணும். ನೀನ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ஹalleluya. ஒருவேளை நீ வேதத்தை வாசிக்கும் போது, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನ್ ವೇದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುವಾಗ அப்படி ஒரு வார்த்தை டக்குன்னு உன்னை ஹைலைட் ஆகும். ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹಾಗೆ ನಿನ್ಗೆ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. உடனே உள்ள சொல்லும், ತಕ್ಷಣ ಹೃದಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, 3 நாள் உபவாசம் போடு. 3 ದಿನ ಉಪವಾಸ ತೆಗಿಯಪ್ಪ. ஆனா நம்ம சூழ்நிலை உபவாசம் எடுக்கிற மாதிரி இருக்காது. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ತಿರುಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಉಪವಾಸ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು. அந்த வார்த்தை பேசுது, ಆ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡುತ್ತದೆ. ஆனா அதுக்கு செய்ய மனம் இல்லாமல் போய்விட்டால், ಅದನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಹೋಗುವುದಾದ್ರೆ
ಮಾಡುವುದಾದರೆ அடுத்த லெவலுக்கு நம்ம போக முடியாது. ಮುಂದಿರುವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ஹalleluya. Hallelujah. அப்ப நான் என்ன செய்யணும்? ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? வருகின்ற வார்த்தை ஆண்டவர் என்னோட இடைப்படுகிறார் என்று நான் நம்பணும். ಬರುವಂತ ವಾಕ್ಯವಾದದ್ದು ದೇವರು ನನ್ನ ಸಂಗಡನೇ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಂಬಬೇಕು. அந்த வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறதோ ಆ ವಾಕ್ಯವು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತದೋ அதுக்கு ஒப்பு கொடுக்க ಅದಕ್ಕೆ வேண்டும். ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ஐந்தாவதாக ಐದನೇದಾಗಿ ಯಾಕೋಬು ಯಾಕೋಬನ ಪುಸ್ತಕವು 1:25 ವಾಸಿಕலாமா? 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 25ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದೋಣ. ಯಾಕೋಬು 1:25. ಯಾಕೋಬನ ಪುಸ್ತಕ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 25ನೇ ವಚನ. சுயாதீன பிரமாணமாகிய பூரண பிரமாணத்தை உற்று பார்த்து அதிலே நிலைத்திருக்கிறவனே கேட்கிறதை மறைக்கிறவனாயிராமல் அதற்கேற்ற கிரியை செய்கிறவனாயிருந்து கேட்கிறதை மறக்காமல் இருந்து அதற்கேற்ற கிரியை செய்கிறவனாயிருந்து அதுக்கேற்ற கிரியை செய்கிறவனாக இருந்து தன் செய்கையில் பாக்கியவானாயிருப்பான். அதை செய்கிறவன் தான் அவன் செய்கிறதுல பாக்கியவானாக இருப்பான். ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡುವವನೇ ಧನ್ಯನು. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. வசனத்தை உற்று கவனிக்கணும். ವಚನವನ್ನು ತುಂಬಾ ಗಮನವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அதை மறக்காமல் அதன் பிரகாரம் செய்கிறவன் ಮರೆಯದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮಾಡುವವನು அவன் ஆசீர்வாதமாக இருப்பான். ಅವನೇ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ. அவன் இரட்டத்தனையாக ಅವನು ஆசீர்வதிக்கப்படுவான். ಎರಡರಷ್ಟಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. அவன் பனமரத்தை போல ஓங்கியிருப்பான். ಅವನು ಖರ್ಜೂರದ ಮರದ ಹಾಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. கேதுரு மரத்தை போல பலவானாக இருப்பான். ಕೇದರನ ಮರದ ಹಾಗೆ ಬಲವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಆತನು ಇರುತ್ತಾನೆ. யாரு? ಯಾರು? சர்ச்சுக்கு வந்துட்டு போறவங்க அல்ல, ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುವವರಲ್ಲ, வசனத்தை கேட்கிறவங்க அல்ல, ವಚನ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳುವವರಲ್ಲ, வசனத்தை கவனித்து கேட்டு ವಚನವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಕೇಳಿ அந்த வசனத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்து ಆ ವಚನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಐದನೇದಾಗಿ அந்த வசனத்துக்கு கீழ்ப்படுகிறவர்கள். ಆ ವಚನಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯನಾಗುವವರು. அந்த வசனத்துக்கு கீழ்ப்படுகிறவர்கள் ಆ ವಚನಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯನಾಗುವವರು கேட்கிறது மாத்திரம் ஆசீர்வாதம் அல்ல. ಕೇಳುವುದು ಮಾತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದವಲ್ಲ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இப்ப நான் சொல்றேன், ಈಗ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, அப்ப உனக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் தரேன். ಅಪ್ಪ ನಿನ್ಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. யார் கொடுக்கலாம்? ಯಾರು ಕೊಡೋಣ? யார் கொடுக்கலாம்? ಯಾರಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋಣ? யாருக்கு வேணும்? ಯಾರು ಬೇಕು? ஒரு கையும் இல்ல, ரோஹன் மாத்திரம் யாருக்கும் தெரியாத மாதிரி லைட்டா எடுக்கிறாப்ல. சரி, ரோஹனுக்கு நான் கொடுக்குறேன். ರೋಹನ್ಗೆ ನಾನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ரோஹன், ರೋಹನ್ இந்தப்ப 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ நான் தரேன். ಇಂದಪ್ಪ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. இப்ப என்ன செய்யணும்? ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? வாங்கணுமா? நான் கொடுத்துட்டேன், இந்த அப்பான்ட்டேன். ನಾನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ, ತಗೋಪ್ಪ இந்தப்ப 1 லட்ச ರೂಪಾಯಿ. 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. எழுந்திருக்கணும், அங்கிருந்து எழுந்திருக்கணும், ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದೋಳ್ಬೇಕು, இங்க வரைக்கும் வரணும். ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರ್ಬೇಕು. அப்பதான் வாங்க முடியும். ಅವಾಗ್ಲೇ ಅದು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ. நம்ம நிறைய நேரத்துல எப்படி தெரியுமாங்க, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ, ஆண்டவர் இரட்டத்தினையாக உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறார். ದೇವರು ಎರಡರಷ್ಟಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. எனக்கு வேணும் ஆண்டவரே, ನನಗ್ ಬೇಕಪ್ಪ, ஆமென், ಆಮೆನ್, அல்லேலூயா ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು வெளியே போன உடனே மறந்துடும். ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮರ್ತೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. நீ மறந்துருப்பா 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ கொடுக்குறேன்னு சொன்னத. ನೀನು ಮರ್ತ್ಬಿಡಪ್ಪ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದು. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆனா வேதம் சொல்லுகிறது, ಆದ್ರೆ ವೇದ ಪುಸ್ತಕ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ, அதுக்கு கீழ்ப்படியும் போது, ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯನಾಗುವಾಗ, அல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, அந்த வார்த்தைக்கு நீ கீழ்ப்படியும் போது, ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನೀನ್ ವಿದ್ಯನಾಗುವಾಗ நீ என்ன செஞ்சாலும் நீ ஆசீர்வாதமா இருக்க. ಏನೇ ಕಾರ್ಯ ನೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. பாருங்க, இன்னொரு வசனம் வாசிங்களே. ಮತ್ತೊಂದು ವಚನ ಓದಿಕೊಳ್ಳಿ. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 14:23. 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23ನೇ ವಚನ. யோவான் 14:23. ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23ನೇ ವಚನ. இயேசு அவனுக்கு பிரதியுத்தரமாக, ஒருவன் என்னில் அன்பாயிருந்தால் ஒரு மனுஷன் அவனை அன்பு செலுத்தினான், அவன் என் வசனத்தை கைக்கொள்வான், அவன் என் வசனத்தை கேட்பான், அவனில் என் பிதா அன்பாயிருப்பார், ஆ நாங்கள் அவனிடத்தில் வந்து அவனோட வாசம் பண்ணுவோம். நாங்கள் அவனோடு வந்து அவனோட வாசம் வாசம் பண்ணுவோம். யாருக்கு இது? ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படுகிற ஒரு மனுஷனுக்கு. ಆತನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತಿಗೆ ವಿದ್ಯನಾಗುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அவர்கள் அப்படின்னா தேவன் நம்மோடு வந்து வாசம் செய்ய
விரும்புகிறவராக இருக்கிறார். ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಬಂದು ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. அந்த பெரிய தேவன் உன் வாழ்க்கையில வந்துட்டாருன்னா ಆ ದೊಡ್ಡ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಾದರೆ உனக்கு தோல்வின்றதே இருக்காது. ನಿನಗೆ ಸೋಲ್ ಅನ್ನುವುದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. உனக்கு தோல்வின்றதே இருக்காது. ನಿನಗೆ ಸೋಲ್ ಅನ್ನುವುದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. பாருங்க, ನೋಡಿ ஆதியாகமம் 26:12 நீங்க வாசிச்சீங்கன்னா ಆದಿಕಾಂಡ 26:12ನೇ ವಚನವನ್ನು ನೀವು ಓದುವುದಾದ್ರೆ ஈசாக்கு பஞ்ச காலத்துல விதைக்கிறாரு. ಇಸಾಕನು ಬರಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ஆனா 100 மடங்கு ಆದ್ರೆ ஆசீர்வாதம். 100ರಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ. எப்ப? ಹೇಗೆ 100 மடங்கு. 100ರಷ್ಟಾಗಿ. எந்த காலம்? ಯಾವ ಕಾಲ ಅದು? பஞ்ச காலம். ಬರಕಾಲ. ஆனா 100 மடங்கு ரிசல்ட். ಆದ್ರೆ 100ರಷ್ಟಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ. எப்படி? ಹೇಗೆ? ஏன்னா ಯಾಕಂದ್ರೆ ஆராதித்த தேவன் அவரோடு ஈசாக்கோடு இருந்தார். ಆತನು ಆರಾಧಿಸಿದಂತ ದೇವರು ಇಸಾಕನ ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ದರು. ஹalleluya. ಹalleluya. ஒரு மனுஷன் என்னை நேசிப்பான் என்றால், ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಾದರೆ, ஒருவன் என்னை அன்பு செலுத்தினால், ನನ್ನನ್ನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವುದಾದರೆ அவன் என் வார்த்தைகளை கைக்கொண்டு நடப்பான். ಆತನು ನನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯಲಿ, என் வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படைவான். ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿದ್ಯನಾಗಲಿ. அவன் கீழ்ப்படிவதனாலே ಆತನು ವಿದ್ಯನಾಗುವ ಮುಖಾಂತರ பிதா அவனை நேசிக்கிறார். ತಂದೆ ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. நானும் பிதாவும் அவரோடு இருப்போம். ನಾನು ತಂದೆಯು ಆತನ ಜೊತೆಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. கடைசி லைன் வாசிங்க. ಕೊನೆ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳಿ. நானும் பிதாவும் நாங்கள் அவனிடத்தில் வந்து ம், அவன் என் வசனத்தை கைக்கொள்வார், ம், அவனில் என் பிதா அன்பாயிருப்பார். ம். நாங்கள் அவனிடத்தில் வந்து அவனோட வாசம் பண்ணுவோம். அவனோட வாசம் பண்ணுவோம். ಅವರ ಜೊತೆ ವಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. இங்க இங்கிலீஷ்ல கொஞ்சம் அதேதான் அர்த்தம், ஆனா கொஞ்சம் இன்னும் ஈஸியா புரிந்து கொள்ளுகிற மாதிரி இருக்கு. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅದೇ ಬಂದಿದೆ, ಅದೇ ಅರ್ಥ, ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. மேக் அவர் ஹோம் வித் யூ. ಅವರ ಆತನ ಸಂಗಡ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. அப்படின்னா ಅದರ ಅರ್ಥ அவருடைய வாசஸ்தலத்தை உன்கிட்ட பண்ணிடுறாரா. ಆತನಿರುವಂತ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. அவர்களுடைய வீடு பரலோகம். ಆತನ ಒಂದು ಮನೆ ಆದದು ಪರಲೋಕವು. ஆனா அவருடைய வார்த்தையை நீ கேட்டு நீ கீழ்ப்படுகிறதுனால ಆತನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನೀನು ವಿದ್ಯನಾಗುವ ಮುಖಾಂತರ அவருடைய வாசஸ்தலத்தை அங்க இருக்கிற வாசஸ்தலத்தை ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಆತನಿರುವಂತ ಆ ಮನೆಯನ್ನು உன் பக்கத்துல கொண்டு வந்துடுறேன். ನಿನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು உன் ಬರುತ್ತಾರೆ. பக்கத்துல கொண்டு வந்துடுறேன். ನಿನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன? ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? உன்னை சுத்தி பரலோகம் இருக்கும். ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ உன்னை சுத்தி பரலோகம் இருக்கும். ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ உன்னை சுத்தி ಇರುತ್ತದೆ. தூதர்கள் இருப்பாங்க. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ದೂತರು ಇರುತ್ತಾರೆ. நீ போகும்போது ஆசீர்வாதமா இருப்பாய், ನೀನು ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರುತ್ತೆ. வரும்போது ஆசீர்வாதமா இருப்பாய், ಬರುವಾಗಲೂ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರುತ್ತೆ. நிக்கும் போது ஆசீர்வாதம், ನೀನು ನಿಲ್ಲುವಾಗಲೂ ಆಶೀರ್ವಾದವೇ. விதைக்கும் போது ஆசீர்வாதம், ಬಿತ್ತುವಾಗಲೂ ಆಶೀರ್ವಾದವೇ. வேலை செய்யும் போது ஆசீர்வாதம். ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಆಶೀರ್ವಾದವೇ. தூக்கம் இன்பமாக இருக்கும். ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯದ್ದು ಇಂಪಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. தூக்கம் இன்பமாக இருக்கும். ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯದ್ದು ಇಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. காலையில எழுந்திருக்கும் போது கண்ணுடைய இரிட்டேஷன் இருக்காது, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದುವಾಗ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚುಚ್ಚುವಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, எரிச்சல் இருக்காது. ಅದು ಉರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. கொஞ்ச நேரம் தான் தூங்கினா கூட ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರು நீ எழுந்திருக்கும் போது ஒரு சந்தோஷத்தோட எழுந்திரு. ನೀನು ಎದ್ದೋಳುವಾಗ ಒಂದು ಆನಂದದಿಂದ ಎದ್ದೋಳುತ್ತೀಯ. ஏன்னா பரலோகம் சுத்தி இருக்கு. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕವು ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ இதை ಇದೆ. நான் அனுபவித்ததுனால நான் பேசுகிறேன். ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ஏதோ புக்க படிச்சுட்டு நான் பேசல, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಓದಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು யாருடைய ಮಾತಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. அனுபவத்தையும் நான் சொல்லல. ಬೇರೊಬ್ಬರ ಅನುಭವವನ್ನು ನಾನು ಮಾತಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. 10 அவர் தூங்கினாலும் தூக்க போதாத நாட்கள் எத்தனையோ இருந்தது. 10 ಅವರ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕಾಗದೆ ಇರುವಂತ ದಿನಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಉಂಟಿವೆ. தூங்கி தூங்கி தலைவலி வந்த நாட்கள் எத்தனையோ இருக்கிறது. ಬರೀ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ 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 ತಲೆನೋವು ಬಂದಂತ ದಿನಗಳು ಇದೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்படி கண்ணை திறந்த ஐயோ விடிஞ்சிருச்சா, ಹಂಗೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಯ್ಯೋ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ, விடிஞ்சிருச்சா, ಬೆಳಕಾಯ್ತಾ, ஐயோ வேலைக்கு போகணுமா, ಅಯ್ಯೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ஐயோ ಅಯ್ಯೋ அப்படின்னா நீ புரிஞ்சுக்கோ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ನೀನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ, பரலோகம் சுத்தி இல்ல. ಪರಲೋಕವು ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿಲ್ಲ. உன்னை சுத்தி பரலோகம் ನಿನ್ನ இல்ல. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಪರಲೋಕವಿಲ್ಲ. ஏன்னா ಯಾಕಂದ್ರೆ கொஞ்ச நேரம் நீ தூங்கினாலும், ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನೀನ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರು, கொஞ்சம் பணம் பாக்கெட்ல இருந்தாலும் ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ನಿನ್ನ ಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, அது போதுமானதாக ಅದು இருக்கும். ಸಾಕಾಗಿರೋಷ್ಟು ಇದು ಇರುತ್ತೆ. போதுமானதாக இருக்கும். ಸಾಕಾಗಿರೋದಷ್ಟಾಗಿ ஏன்னா ಇರುತ್ತದೆ. பரலோகம் சுத்தி இருக்கிறது. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕವು ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು இது ಇರೋ எதுவும் ಕಾರಣ. கெப்பாசிட்டி, நம்ம கெப்பாசிட்டி கிடையாதுங்க. ಇದು ಏನೋ ನನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ
ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ರೀ, அவருடைய வார்த்தையை நீ கீழ்ப்படிஞ்சு நடப்பதினாலே ಆತನ ಮಾತಿಗೆ ನೀನ್ ವಿದ್ಯನಾಗಿ ನಡುವ ಮುಖಾಂತರ ஹalleluya ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, அவருடைய வாசஸ்தலம் உன்கிட்ட இருக்கு. ಆತನ ಮನೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. அவருடைய சுத்தி இருக்கிறாரு. ಆತನು ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ. எத்தனை பல்ಟಿ அடிச்சாலும் உனக்கு ஒண்ணும் ஆகாது. ಎಷ್ಟೇ ಬಳ್ಳಿ ನೀನು ಓಡಿದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆறாவதாக ಆರನೇದಾಗಿ, புரியுதா நான் பேசுறது? ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ನಾನು ಮಾತಾಡುವುದು? நான் பேசுறது புரியுதா? ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ನಾನು ಮಾತಾಡುವುದು? ஒரே ஒருத்தருக்கு தான் புரியுது. ಒಬ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ரோமர் 8:7 வாசிக்கலாமா? ರೋಮಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಚನ. எப்படி என்றால் எப்படி என்றால் மாம்- மனது எப்படி என்றால் மாம்ச சிந்தை தேவனுக்கு விரோதமான பகை. அது தேவனுடைய நியாய பிரமாணத்துக்கு கீழ்ப்படிய கூடாமலும் இருக்கிறது. சோ மாம்ச சிந்தையானது ಈ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿರುವಂತ ಯೋಚನೆ ಆದದು தேவனுக்கு விரோதமான பகை. ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இந்த ஆறாவது பாயிண்ட் என்னன்னா, ಈ ಆರನೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, நீ ரெட்டத்திலேயாக ஆசீர்வாதம் வாங்குறதுக்கு, ನೀನ್ ಎರಡರಷ್ಟಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ, பலமரத்தை போல உயர்ந்திருக்கிறதுக்கு, ಖರ್ಜೂರದ ಮರದ ಹಾಗೆ ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ, உன் சூழ்நிலைகள் மாறுகிறதுக்கு, ನಿನ್ನ ಸಂದರ್ಭ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಮಾರ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ, உன்னுடைய மனதை நீ ஜெயிக்கிறவனாக மாறணும். ನಿನ್ನ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೀನು ಗೆಲ್ಲುವವನಾಗಿರಬೇಕು. என்ன செய்யணும்? ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಿನ್ನನ್ನು இந்த வார்த்தையானது ஜெயிக்கணும். ಈ ವಾಕ್ಯವಾದದ್ದು ನಿನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. இந்த வார்த்தை கிட்ட ಈ ವಾಕ್ಯದ ಹತ್ರ இந்த மனசு ಈ ಮನಸ್ಸಾದದು தோக்கணும். ಸೋಲಬೇಕು. என்ன ஆகணும்? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? இந்த மனசு ಈ ಮನಸ್ಸು தோக்கணும். ಸೋಲ್ಬೇಕು. ஆத்மா ಈ ಆತ್ಮವಾದದು ஜெயிக்கணும். ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்படின்னா என்னன்னா, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, இப்போ ஒரு வசனம் வருகிறது, ಈಗ ಒಂದು ವಚನ ಬರುತ್ತಿದೆ, நீ வந்துட்டு அறிக்கை செஞ்சுட்டு, ஆண்டவரே நான் இனி நான் வாழ்றேன் ஆண்டவரே, ನೀನ್ ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಇನ್ಮೇಲೆ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, நீ கீழ்ப்படியற, ನೀನ್ ವಿದ್ಯನಾಗುತ್ತಿ, ஒரு நாள் 2 நாள் கீழ்ப்படிகிற, ಒಂದು ದಿನ 2 ದಿನ ವಿದ್ಯನಾಗುತ್ತಿ, அதுக்கப்புறமா கீழ்ப்படிய முடியல. ಆ ನಂತರ ನಿನ್ನಿಂದ ವಿದ್ಯನಾಗಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. இப்ப நீ என்ன செய்யணும்? ಈಗ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? உன்னுடைய மனதை, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು, உன்னுடைய ஆசையை, ನಿನ್ನ ಆಸೆಗಳನ್ನು, உன்னுடைய ஏக்கத்தை ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು நீ சாகடிக்கணும். ನೀನು நீ ಸಾಯಿಸುವವನಾಗಿರಬೇಕು. ನೀನು சாகடிக்கணும். ಸಾಯಿಸುವವನಾಗಿರಬೇಕು. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அதை நீ சாகடிக்காமல் ಅದನ್ನು ನೀನು ಸಾಯಿಸದೆ அன்பு கூறுவேன், ಪ್ರೀತಿಸುವೆ, இன்னும் அதிகமா ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ஆராதிப்பேன், ಆರಾಧಿಸುವೆ, இன்னும் ஆர்வமா ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. எவ்வளவு சத்தத்தை உயர்த்தி நீ பாடினாலும் ಎಷ್ಟೇ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ನೀನ್ ಆಡಿದ್ರು, உன் மைண்ட் நீ ஜெயிக்கலனா, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೀನ್ ಗೆಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, உன்னால ஆண்டவர்கிட்ட ஆசீர்வாதத்தை வாங்க முடியாது. ನಿನ್ನಿಂದ ದೇವರ ಹತ್ರದಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ஏன்னா ಯಾಕಂದ್ರೆ மாம்ச சிந்தையானது ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿರುವಂತ ಯೋಚನೆ ಆದದು அதனுடைய மரணத்துக்கு கொண்டு போகிறதா, ಮರಣಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವುದಾಗಿದೆ, தரித்திரத்துக்கு கொண்டு போகிறதாக இருக்கிறது. ದರಿದ್ರಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವುದಾಗಿದೆ. இந்த மாம்ச சிந்தையானது கர்த்தருக்கு விரோதமானதாக இருக்கிறது. ಈ ಮಾಂಸ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿರುವಂತ ಯೋಚನೆಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಶತ್ರುವಾಗಿದೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இந்த மாம்ச சிந்தை இருக்குல்ல, ಈ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿರುವಂತ ಯೋಚನೆಗಳು ಉಂಟಲ್ಲ, இந்த நிறைய பேர் நிறைய விஷயம் சொல்றாங்க. ಅನೇಕ ಜನರು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. அதுல கொஞ்சம் புரிஞ்சதை நான் சொல்றேன். ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. நீ இந்த கண்ணால நீ பார்க்கறல்ல, ನೀನ್ ಈ ಕಣ್ಣಿಂದ ಇದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, பார்க்கறது எல்லாமே இந்த மைண்ட்ல போய் ನೀನ್ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯವು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ அங்க வந்துட்டு அது இமேஜா மாறலாம். ಇಮೇಜ್ ಆಗಿ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. எப்படி ஒரு போட்டோ வந்து நீ பிடிச்சனா, ಈಗ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ನೀನು ಹಿಡಿಯುವುದಾದ್ರೆ, ஒரு மொபைலை வச்சு நீ பிடிச்சனா, ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋ ಹಿಡಿಯುವುದಾದ್ರೆ, அது உன் கேலரியில வந்து எப்படி ஒரு போட்டோ நிக்குதோ, ನಿನ್ನ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಫೋಟೋವಾಗಿ ಅದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೋ, இந்த கண் அது பார்க்கறதெல்லாம் அது என்ன செய்கிறது, ಈ ಕಣ್ಣು ಅದು ನೋಡುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, இந்த மனசுல ஸ்டோர் பண்ணுகிறது. ಈ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡುತ್ತದೆ. இது ஸ்டோர் பண்ணி என்ன செய்கிறது, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, அப்பப்ப அதை எடுக்க வெளியே. ಆಗಾಗ ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುತ್ತದೆ. பாருங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ட்ரெயின் ಟ್ರೈನ್ ட்ரெயின் ಟ್ರೈನ್ ட்ரெயின் பார்த்திருக்கீங்களா? ರೈಲನ್ನು ನೋಡಿದೀರಾ?
பஸ் மாதிரி இருக்கும். ಬಸ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ஆ, நிறைய பஸ்ஸுங்க நின்ன மாதிரி இருக்கும். ಅನೇಕ ಬಸ್ಗಳು ಸೇರಿಸಿ ನಿಂತ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಹಂಗ್ இப்ப ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ட்ரெயின் உடனே அந்த ஒரு பிக்சர் உங்களுக்கு மைண்ட்ல வருதா? ರೈಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂತ? தாஜ்மஹால் ತಾಜ್ ಮಹಲ್ பல வருஷமா நான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். ಅನೇಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. கூடிய சீக்கிரத்துல போவேன்னு நினைக்கிறேன். ಬೇಗ ನಾನು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತ இப்ப ಅನ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. தாஜ்மஹாலை எங்க பொம்மலையோ போட்டோலயோ இல்ல படத்திலயோ பார்த்திருக்கிறோம். ಈ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಫೋಟೋದಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮೂವಿಯಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. தாஜ்மஹால் உடனே அந்த இமேஜ் நமக்கு தெரியுதா? ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಇಮೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಬಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ? வந்துச்சா? ಬಂತ? வந்துச்சுன்னா நீங்க மனுஷங்க. ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಮನುಷ್ಯರು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்ப என்ன நடக்குது? அது எங்கேயோ போய் ஸ்டோர் ஆயிருக்கு. ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. நீ நினைச்ச உடனே வெளியே வருது. ನೀನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இப்போ வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? ವೇದ ಪುಸ್ತಕವು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ? இந்த மனசுல வந்துட்டு நீ யோசிக்கிற காரியங்கள் ಈ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು அது தேவனுக்கு விரோதமாக இருக்கும். ಅದು ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿದೆ. அதை ஜெயிக்கணும். ಅದನ್ನು ನೀನ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. பாருங்க, ரோமர் 12:21 வாசிங்க. ನೋಡಿ, ರೋಮಪುರದ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 21ನೇ ವಚನ. நீ தீமையினாலே வெல்லப்படாமல் நீ தீமையினால வெல்லப்படாமல் தீமையை நன்மையினாலே வெல்லு. தீமையை நன்மையினாலே வெல்லு. நன்மையினால வெல்லு. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. உன் வாழ்க்கையில இருக்கிற எல்லா தீமைகளும் ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು நல்ல வார்த்தையான கிறிஸ்துடைய வார்த்தையினால நீ ஜெயிக்க வேண்டும். ಒಳ್ಳೆ ವಾಕ್ಯವಾದಂತ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. தந்திரத்தை செஞ்சு உன்னால வாழ முடியாது. ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿನ್ನಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. குட்டி விட்டு உன்னால வாழ முடியாது. ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಚುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡಕ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. கோல் சொல்லி உன்னால வாழ முடியாது. ಚಾಡಿ ಹೇಳ್ತಲೇ ನಿನ್ನಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡಕ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஒரே ஒரு இன்சிடென்ட் ஞாபகம் வருதுன்னு நான் சொல்றேன். ಒಂದು ಸಂಭವ ನನಗೆ ನೆನಪು ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. இப்பெல்லாம் வந்துட்டு டிஜிட்டல் மீட்டர். ಈಗೆಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಟರ್ ಇದೆ. இப்ப அந்த டிஜிட்டல் மீட்டர் கூட யாரும் போடுறது இல்ல. ಈಗ ಕೂಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಟರ್ ಯಾರು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. எல்லாம் ஓலா ஊபர் ஆன் பண்ணா எவ்வளவு பணம்ட்டு வந்துருது நமக்கு. ಎಲ್ಲ ಓಲಾ ಊಬರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. நான் சொல்றது ஒரு 2002 2003 2004 காலகட்டத்துல. ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿರೋದು 2002 3 4 ಆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ. அப்போ வந்துட்டு எலக்ட்ரானிக் மீட்டர் இருக்குல்ல, ಅವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತಿಲ್ಲ. ஆட்டோங்கள்ல நார்மல் மீட்டர். ನಾರ್ಮಲ್ ಮೀಟರ್ ಆಟೋಗಳಲ್ಲೇ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கவனிக்கிறீங்களா? ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? இப்ப என்ன நடக்கும்னா, ಈಗ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, அதுல கொஞ்சம் நல்லா சம்பாதிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋರು அது என்ன பண்ணுவாங்க, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, அந்த மீட்டர் கீழே இறக்கும் ಆ போது ಮೀಟರ್ ಹೀಗೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸುವಾಗ அது கீழே வெயிட்டிங்க்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க ஒரு சாவி இருக்கும். ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಗೆ ಅಂತ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಬೀಗ ಇರುತ್ತದೆ. அது வாட்ச் மாதிரி டிக் 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 சத்தத்துல ஓடும். ಅದು ವಾಚ್ ತರ ಟಿಕ್ 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 ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತದೆ. அது எத்தனை திரும்புதோ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ತಿರುಗ್ತದೋ அவ்வளவு ரூபாய் ஏறிக்கிட்டே போகும். ಅಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುತ್ತೆ. இப்ப சில புத்திசாலிங்க என்ன பண்ணாங்க, ಕೆಲವರು ಜ್ಞಾನರು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, அதை அப்படி திருப்பும் போது ಅದು ಹಾಗೆ ತಿರುಗಿಸುವಾಗ್ಲೇ இந்த விரல்ல அப்படி ஒரு திருப்பு ಈ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. 10 ரூபாய் 12 ரூபாய் 15 ரூபாய் உழுதுரும். 10 ರೂಪಾಯಿ 12 ರೂಪಾಯಿ 15 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. 2002 10 ரூபாய்னா பெருசு. 2002 ಅಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು. இப்போ பிஸ்கட் பாக்கெட் கூட வரதில்ல. ಈ ಕೇವಲ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இப்ப என்ன நடந்துச்சு? ಏನ್ ನಡೀತು? பிரச்சனை, போராட்டம், கஷ்டம், கவலை. ಕಷ್ಟ, ಕಣ್ಣೀರು, ಸಮಸ್ಯೆ, ಹೋರಾಟ. அப்பதான் வண்டி வேற நான் வாங்கி இருக்கிற ஒரு வண்டி ಅವಾಗ್ಲೇ ಒಂದು ಗಾಡಿಯನ್ನು ಸಹ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. 2003ல நான் வந்து வாங்கினேன். 2003 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಂಡೆ. நல்லா ஓடிக்கிட்டு ಚೆನ್ನಾಗಿ இருந்துச்சு ಓಡ್ತಿತ್ತು ಗಾಡಿ. அந்த வண்டியில, நல்லா ஓடிக்கிட்டு இருந்த வண்டியில ಆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡ್ತಿರುವಂತ ಆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட் சொன்னாப்லன்னு சொல்லி ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಹೇಳದ್ನಂತ ಹೇಳಿ ஒரு 300 ரூபாய் செலவு பண்ணி சாவி ரெடி பண்ணியாச்சு. 300 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಆ ಬೀಗವನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಾಯ್ತು. என்ன பண்ணியாச்சு? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ? ரெடி பண்ணியாச்சு. ಆ ಮೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಬೀಗ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. அவருடைய மீட்டர் திருப்பும் போது ஒரு விரல் சரக்கு. ಆ ಮೀಟರ್ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಬೆರಳು. அவன் என்ன பண்ணி கொடுத்தான்னு தெரியல. ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. எல்லார் வண்டியில 10 ரூபாய் 12 ரூபாய்னா ಎಲ್ಲರ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ 12 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಅಂದ್ರೆ ஒருவேளை பைபிள் காலேஜ் போயிட்டு வந்ததுனால ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೈಬಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಮುಖಾಂತರ எனக்கு மாத்திரம் 18 ரூபாய் 20 ரூபாய் ஓடும். ನನಗ್ ಮಾತ್ರ 18 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಓಡುತ್ತದೆ.
எவ்வளவு நாள் ஓடிச்சு? ಎಷ್ಟು ದಿನ? ஒரு சில மாசங்கள். ಕೆಲವೊಂದು ತಿಂಗಳು. அதுக்கப்புறமா ಅನಂತರ MG ரோடுல MG ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ 6 ரவுண்ட் அடிச்சிச்சு. 6 ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿತು. நல்ல வேலை கர்த்தருடைய கிருபையினால நான் இருக்கல அந்த ஆட்டோல. ಒಳ್ಳೇದು, ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾನು ಆಟೋಲಿ ಇಲ್ಲ. அப்பா ஓட்டிட்டு இருக்கும்போது ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಓಡಿಸ್ತಿರುವಾಗ 6 பல்ಟಿ 6 ಬಲ್ಟಿ ಗಾಡಿ. அப்புறம் நான் கேட்டேன், ನಾನ್ ಕೇಳ್ದೆ, ஏன்னா ரொம்ப உஷாரா ஓட்டுற ஆளு, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತುಂಬಾ ಚುರುಕಾಗಿ ಓಡಿಸುವ ஸ்பீடா போற நபர் அல்ல, ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂದ ಹೋಗುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. எப்படி ஆயிடுச்சு ஆக்சிடென்ட்? ಹೇಗೆ ಈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು? அவன் எங்கேயோ அங்க இருந்தது மாதிரி இருந்துச்சு. ಎಲ್ಲ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಇತ್ತು. கண்ணு மூடி கண்ணை திறக்கிறதுக்குள்ள இடிச்சிட்டான். ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ತೆಗೆಯೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಗುದ್ಬಿಟ್ಟ. எப்படி? ಹೇಗೆ? கண்ணை மூடி ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕಣ್ ತೆಗೆಯೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ. யோசனை பண்ணி பாருங்க, ಈಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, கண்ணை மூடி கண்ணை திறக்கிறதுக்குள்ள எத்தனை பிரச்சனை வாழ்க்கையில வருது. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ತೆಗೆಯೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. கண்ணை மூடி கண்ணை திறக்கிறதுக்குள்ள கடன் வந்துருது. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ತೆಗೆಯೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳು. கண்ணை மூடி கண்ணை திறக்கிறதுக்குள்ள லட்சங்கள் கை மாத்திடுறோம். ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ತೆಗೆಯೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ஏன்னா ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ நம்ம தீமைகளினால நன்மையை வெல்லவே முடியாது. ಕೆಡುಕರಿಂದ ನಾವು ಹಿತವನ್ನು ಬಯಸಲಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. திருப்பி வாசிக்கலாமா? ಮತ್ತೆ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣವೇ? ரோமர் 12:21. ರೋಮಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 21ನೇ ವಚನ. நீ தீமையினாலே வெல்லப்படாமல் நீ தீமையினால வெல்லப்படாமல் தீமையை நன்மையினாலே வெல்லு. தீமையை நன்மையினால வெல்லு. ಒಳ್ಳೆತನದಿಂದ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಸೋಲಿಸು. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. உன் தந்திரம் எல்லாம் ஆண்டவர்கிட்ட செல்லாது. ನಿನ್ನ ತಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ದೇವರಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. உன் மேஜிக் எல்லாம் ஆண்டவர்கிட்ட செல்லாது. ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಹತ್ರ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. மனைவி கிட்ட சொல்லிடும், ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಲೆಕ್ಕ பிள்ளை ಹಾಕೋದು. கிட்ட சொல்லும், ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಹಾಕೋದು. கணவன் கிட்ட சொல்லும், ಗಂಡನ ಹತ್ರ ಹಾಕೋದು. பெற்றோர்கள்கிட்ட சொல்லும். ಹೆತ್ತವರ ಹತ್ರ ಹಾಕೋದು. உன்னை காண்கின்ற தேவன்கிட்ட செல்லாது. ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇರುವಂತ ದೇವರಲ್ಲ. ஏன்னா எப்பொழுதாவது உன்னை பார்க்கிறவராக இருக்கிறார். ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತ ದೇವರ ಆತನಾಗಿದ್ದಾರೆ. அதனால்தான் தாவீது சொல்லுகிறார், ಆದಿದರಿಂದಲೇ ದಾವೀದನು ஆண்டவரೇ உமக்கு மறைவாக நான் எங்கே போவேன்? ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯ? பரலோகத்துக்கு போனா நீர் அங்கே இருக்கிறீர், ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಅಲ್ಲೂ ಇದೆಯಪ್ಪ. பாதாளத்தில் படுக்க போட்டால் நீர் அங்கேயும் இருக்கிறீர். ನನ್ನ ಆಳದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಾಪೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀನು ಅಲ್ಲೂ ಇದೆಯಪ್ಪ. உமக்கு மறைவாக நான் எங்கே போவேன்? ನಿನಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯ? அவருக்கு மறைவா நீ எங்கே போக முடியாது. ಆತನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು உனக்கு ஆப்ஷன் வேற இல்லவே இல்ல. ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. நீ தீமையினால நன்மையை வெல்ல முடியாது. ನೀನು ಕೆಡುಕುತನದಿಂದ ಹಿತವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು தீமையை நன்மையினால மாத்திரம் வெல்ல முடியும். ನೀನು ಕೆಡುಕುತನವನ್ನು ಒಳ್ಳೆತನದಿಂದಲೇ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯ. நீ தீமைய ನೀನು ಕೆಡುಕುತನವನ್ನು இந்த தீமையாக இருக்கிற இந்த மைண்ட ಈ ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಸಾಗಿರುವಂತ ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನು நன்மையான வார்த்தையினால நீ ஜெயிக்க வேண்டும். ಒಳ್ಳೆಯ ವಚನದ ಮುಖಾಂತರ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯ. இந்த 3 காரியத்தை நீ செஞ்சிட்டனா, ಈ 3 ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ, போன வாரம் 3 காரியம், இந்த வாரம் 3 காரியம், ಕಳೆದ ವಾರ 3 ಕಾರ್ಯಗಳು, ಈ ವಾರ 3 இந்த ಕಾರ್ಯಗಳು, 4 காரியத்தை நீ செஞ்சிட்டனா, ಈ ಒಂದು 6 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀನು ಮಾಡುವಾದರೆ உன்னை சுத்தி வனாந்தரமாக இருக்கலாம். ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಮರಳು ಭೂಮಿಯಾಗಿರಬಹುದು. உனக்கு உதவுறதுக்கு யாரும் இல்லாம இருக்கலாம். ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. தண்ணீர் ஊத்த யாரும் இல்லாம இருக்கலாம். ನೀರು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. நல்ல வேலை வாங்கி கொடுக்க யாரும் இல்லாம ನಿನಗೆ இருக்கலாம். ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಇಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. கை தூக்கி நிறுத்த உனக்கு யாரும் இல்லாம இருக்கலாம். ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ಎತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. ஆனா நீ மாத்திரம் பணமரம் போல நீ உயர்ந்துகிட்டே இருப்ப. ಆದ್ರೆ ನೀನು ಮಾತ್ರ ಖರ್ಜೂರದ ಮರದ ಹಾಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. உயர்ந்துகிட்டே இருப்ப. ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ஏனென்றால் ஜெக்கரியா 9:12 சொல்லுது, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಕರ್ಯನ ಪುಸ್ತಕ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, இரக்கத்தினையாக நிரப்பு, ಎರಡರಷ್ಟಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ. இரக்கத்தினையாக நிரப்பு, ಎರಡರಷ್ಟಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ. இரக்கத்தினையாக நன்மையினால நிரப்புவார். ಎರಡರಷ್ಟಾಗಿ ಹಿತದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು அவர் ತುಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ. பக்கத்துல வருகிறதுக்கு நீ ஒப்புக்கொடு. ಆತನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ನೀನು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡು. அவர் உன் பக்கத்துல வர ஆசைப்படுகிறார். ಆತನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. எழுந்திருச்சு நிக்கலாம். ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣವೇ?